अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतसरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानां राज्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्री भक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरं योगीन्द्रं कुलिकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवः पद्मनाभसुमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा कमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोलसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडां हृदयं गुरुपर्वक्रमागतम् रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दैभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमासतभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं डैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதுநாடென்னம் குருகூரென்னும் மறுவினைவன் பொருளென்னும் வறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருர் வேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்த இராமான் சுமனதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாழ்ந்துவிடும் சோலை மதிலிரங்கள் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் நீண்ட முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் கவிரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாக தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகை அருகோன் யாழிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మత్ గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ అందరూ ఉత్సాహంగా ముందుకు వచ్చి చక్కగా చదవడం, ఇవాళ అప్పలరాజు గారు, రామ్మోహన్ రావు గారు, అలా కొత్త కొత్త వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ చదివినటువంటి కొత్త వారి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా చక్కటి అవకాశాలు, అవి చదవాలనే ఉత్సాహము, ఇది గోష్ఠిని ముందుకు నడిపించడంలో ముఖ్యమైనటువంటి భాగంగా కనిపిస్తోంది. చాలా చక్కగా చదువుతున్నారండి అందరూ కూడా. నమ్మాళ్ళవార్ల కటాక్షం మీపై వర్షించాలి అని ప్రార్థిస్తున్నాను. మరి తిరువరుత్తంలో ప్రవేశిద్దాము. 71వ పాసురము ఇవాళ. మరి ధాత్రి వాళ్ళ అమ్మగారు ఆళ్వారి నాయకిని ఎప్పుడూ కూడా అమ్మా ఇలా చేయకూడదే అలా చేయకూడదే అని వెనక నుంచి ఏదో అలాగా
ఒక మంచి మార్గంలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళందరికీ అనుభవంలో ఉండి ఉంటారు. ఇలా ఉండాలరా, అలా ఉండాలరా అని చెప్పి ఏదో ఒకటి పిల్లలకి చెప్పే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగ వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఒక ప్రయత్నం చేస్తే, అది చూడు మా అమ్మ ఎలా అంటోందో అని చెప్పి సఖి, ఇష్ట సఖి పక్కనుంటే ఆవిడతో చెప్తున్న పాసురం. మా అమ్మ నన్ను ఇలా ఉండకూడదు, అలా ఉండకూడదు అంటోంది చూడు అని తన స్నేహితురాలతో మనసు విప్పి మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పాసురం. అంటే నాయకి సఖితో చెప్పే పాసురము అన్నమాట. నాయకి సఖితో చెప్పేటువంటి పాసురము. 71వ పాసురం. ஊழிகளாய் உலகேழுமுண்டானென்றிலும் பழங்கண்டு ஆழிகளாம் பழவண்ணமென்னேற்கு அகுதே கொண்டு என்னை நாழிவளோ என்னும் ஜாலமுண்டான் வண்ணம் சொல்லித் தென்னும் தோழிகளோ தோழிகளோ ஓ இஷ்ட சகி தோழிகளோ உரை ஏறி எம்மை எம்மனை சூழ்கின்றவே. ఊழிగళాయే. ఊழి అంటే యుగాలు కల్పాలు అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, నిన్న కూడా వచ్చింది మనకి. అది కాలతత్వానికి నిర్వాహకుడు అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే కాలం దైవ స్వరూపము. ఇది కూడా మనకు ఒక అందమైనటువంటి జ్ఞాపకాన్ని ఇచ్చారు నమ్మాళ్వార్లు. కాలం దైవ స్వరూపము. కాల కలయతామహం అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పాడు. ఎంత కాలానికి ఎంత శక్తి ఉంటుంది అంటే భగవంతుడికి ఉన్నంత శక్తి ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా అదృష్టాలు వచ్చి పడిపోతాయి, అది కాలశక్తే. ఒక్కొక్కసారి ఏది చెయ్యని తప్పులకి కూడా నిందల పాలు కావలసి వస్తుంది, అది కూడా కాలం యొక్క శక్తే. రెండిటికి మనం తల వంచడం తప్ప ఏమీ చెయ్యలేము. కాలతత్వానికి నిర్వాహకుడు స్వామి. ఉలగు ఏజుం ఉండాన్. ఆ మహాకల్పాలు అయిపోయిన తర్వాత 7 లోకాలని కూడా కడుపులో పెట్టుకొని రక్షించే స్వామి. ఎండ్రీలం అని నేనేమి అనట్లేదు. ఈవిడ నేనేమన్నా ఇలా అన్నానా, ఇలా అన్నానా, ఇలా అన్నానా అని అనదలుచుకున్నవన్నీ అనేసి నేను అలా అనలేదే అని చెప్పడం. ఇది చాలా అందమైనటువంటి కవితా ప్రకటన అంటారండి. నాయకి అంటుంది, చెల్లి వీధిలోకి పళ్ళు వచ్చాయండి, కళాపజం కండు, కలివి పళ్ళు అని. కలివి పళ్ళు అంటే నేరేడు పండు రంగులో అలా ఉండేటువంటి పళ్ళు అనమాట. నీలంగా కనపడుతున్నాయి, కొంచెం నల్ల నల్లగా కనపడుతున్నాయి. అవి చూసి పഴం వన్నం ఆడి ఎన్నేర్కు, ఆహా ఈ పండు రంగు చూడు సముద్రపు రంగులా ఎలా ఉందో అన్నానంతే. నేను అన్నమాట అంతే. ఈ పళ్ళు చూడు సముద్రపు రంగులా ఎలా ఉన్నాయో, తళతళ మెరిసిపోతున్నాయో అని చాలా మామూలుగా అన్నాను నేను. అలా అనేటప్పటికీ ఇవాళ నాడి అన్నం మా అమ్మ వినేసిందండి. వినేసి ఏమిటే నువ్వు నిజంగా ఈ పండు సముద్రపు పండు రంగులా ఉన్న పండు అంటున్నావా, సముద్ర వర్ణుణ్ణి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నావా? అది వాళ్ళమ్మకు వచ్చినటువంటి డౌట్. పండుని చూసి సముద్రపు రంగు అంటావా, లేకపోతే సముద్రపు రంగు గల భగవతత్వాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నావా? నువ్వు నీ మనసులో ఉన్నదేదో పండు మీద పెట్టేసి సరదాగా చెప్పినట్లుగా చెప్పేశావు అనమాట అని నన్ను చాలా నిందిస్తోంది సఖి. జాలముండాన్ వన్నం సొల్లిత్. నేనేమో లోకాలు కొలిచిన స్వామి యొక్క రంగు చెప్పాను అని మా అమ్మ అనుకుంటోంది. అబ్బే నేను ఆయన తలుచుకోలే, పండు ఎలా ఉందో అది సముద్రపు రంగులో ఎలా ఉందో చెప్పానంతే. దానికేమో కాదు కాదు నువ్వు ఆయన తలుచుకుని 24 గంటలు అలాగే తలుచుకుంటున్నావు అని అంటోంది. తోழிగలో చెలికత్తలారా ఎమ్మయ్య అమ్మనై సూజిగిన్రా. మా తల్లి నన్ను మార్చాలని పలికే పలుకులని
ఉరయ్యీర్, మీరు విన్నారు కదా. కాదండి మీ అమ్మాయి అలా అనలేదు అని నా తరపున కాస్త మీరు మాట్లాడచ్చు కదా. ఇది చాలా సున్నితమైన అలంకారిక ప్రక్రియ అండి. చాలా సున్నితమైనటువంటి అలంకారం. ఏమిటి అంటే, వీధిలోకి పళ్ళు వచ్చాయి, పళ్ళు చూస్తే నీలంగా ఉన్నాయి, నీలం రంగు చూడగానే ఆహా సముద్రపు రంగులా ఉన్నాయి అనుకుంది. ఆ మాట అనేటప్పటికి వాళ్ళ అమ్మ పట్టుకుంది, నువ్వు ఈ పళ్ళ వంకన అతన్ని ఏమీ తలుచుకోక్కర్లేదు, సముద్ర వర్ణుడు అని స్వామిని నువ్వేమీ తలచుకోక్కర్లేదు, ఆ పళ్ళు అలాగే ఉంటాయి, అవి ఇవాళ కొత్తగా రంగు వేసి అమ్మినవేవి కాదు, పళ్ళని పళ్ళలా చెప్పాలి గాని సముద్రంలా ఉన్నాడు అనుకుంటూ నీ మనసులో ఉన్న వ్యక్తి రంగుని ఈ పళ్ళ మీద పెట్టి నువ్వు మాట్లాడవలసినటువంటి అవసరము లేదు అని చెప్పి వాళ్ళమ్మ ఒక్కసారి కయ్యమందికండి. అనేటప్పటికి ఈ నాయిక ఫ్రెండ్ అని పిలిచి చెప్తోంది అనమాట, తోజీ ఓ చిలికెత్తే, నేను ఏదో పండును చూసి సముద్ర వర్ణుడు అన్నా. ఇది అందమైన ప్రక్రియ అని ఎందుకన్నామంటే, మనకి ఏమి కావాలో అవన్నీ అనేసి నేను అలా అవేమన్నా అన్నానా అని అడగడం అన్నమాట. మీకు అందరికీ తెలిసిన ఒక సినిమా పాట ఉంది చూడండి ఇలాంటిది, అన్నానా భామిని ఏమని అని ఒక పాట ఉందండి. అందులో నిన్ను నమ్ముకున్నానని నీవే నా ప్రాణమని ఆదమరచి ఎప్పుడైనా అన్నానా. సరిగ్గా భావం అన్నమాట ఇక్కడ. నేనే పొరపాటున ఆ మాటలు ఏమన్నా అన్నానా? నేనేం అనలేదే. పైకి ఇలా మాట్లాడడం, కానీ తన మనసులో భావనని చెప్పాడు అనమాట. అంటే నేను నిన్నే నమ్ముకున్నాను, నువ్వే నా ప్రాణము అని. అయ్యో ఆదమర్చిపోయి అనేసానా ఏంటి అని పైకి ఏం తెలియనట్లుగా అనడం. అలాగే ఇక్కడ ఈవిడ కూడా పండు చూసింది, సముద్రవర్ణుడు అని భావించేసింది. వాళ్ళమ్మ పసిగట్టేసింది, ఏమిటే నువ్వు పళ్ళని పళ్ళలా చూడకుండా ఆ రంగు చూసేటప్పటికల్లా నీకు ఆ నల్లవాడు గుర్తొచ్చేస్తాడు అని దూషణ చేస్తోంది మా అమ్మ. కానీ ఇది నేను కావాలని చేసిన పని కాదు. ఇలా వాడినటువంటి ఆళ్వార్ల యొక్క పాసురాలు కూడా చాలా చాలా ఉన్నాయి అంటారనమాట. అంటే మా పైకి అనే అర్థం ఒకటి, లోపల ధ్వనించే అర్థం ఒకటి. ఉత్తమ కావ్యాలకి ఈ లక్షణం ఉంటుంది. పైకేమో ఒక అర్థం చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది, లోపల ఇంకో అంతరార్థం సాగుతూ ఉంటుంది. పైకేమో ఈవిడ పళ్ళని చూసి అన్నట్లుగా ఉంది. తల్లి చాలా తెలివైన ఆవిడ కదండి, నాకు తెలుసులే, ఆ వంక పెట్టుకుని ఆ రంగు గల ఎన్ను నువ్వు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నావు అని అంది అని. అంటే మరి ఇది ఆళ్వార్లకు ఎలా సమన్వయిస్తామండి? ఇందులో స్వాపదేశ అర్థం, ఇన్నర్ మీనింగ్, ధ్వన్యర్థం ఏముందండి అని అంటే, ఆ దివ్య రూపాన్ని ఒక్కసారి తలుచుకుని, ఆహా స్వామి కార్మేని వన్నని రోజు చదువుకుంటున్నాం కదండి, సముద్రపు రంగు లాంటి ఒక అందమైనటువంటి నీల మేఘము లాంటి అందమైనటువంటి రంగు కలిగిన వాడు అని అంటే, ఇందులో ఒక పెద్ద వేదాంత అర్థాన్ని పెట్టేశారండి. ఏమిటంటే జ్ఞానులు అనుకున్నారట, భగవంతుణ్ణి పొందాలంటే ఆయనే దిక్కని నమ్ముకోవాలి తప్ప మిగిలిన ఏ ఉపాయాలని మనం నమ్మకూడదు, పట్టకూడదు, ఆశ్రయించకూడదు. నువ్వు సముద్ర వర్ణాన్ని పిలవాలని గాని ఇతరాల్ని దేన్నో చూసి, ఏ పళ్ళనో చూసి ఆహా ఇలాగే ఉన్నాడు అని అంత లోపలికి వెళ్ళి అర్థం తెచ్చుకోవాలంటారు ఇక్కడ. అంటే ఉపాయాంతరాలతో పరమాళ్ళను ఆశ్రయించకూడదు, ఆయన పాదాలే మనకి దిక్కు, ఆకించన్యం అంటాం. కించిత్తు కూడా మా దగ్గర ఏమీ లేదు, నీ పాదాలే మాకు శరణం అనేటువంటి భావంతో ఆ విషయాన్ని చెప్పాలి అనే దాన్ని వ్యాఖ్యానంలో చాలా అందంగా అందిస్తారండి. దీనికి ఎక్కడుందండి ఇలాగ ఉపాయాంతరాల్ని పట్టకూడదు? ఈ పాసురంలో ఏ పదం చేత తెలుస్తుంది అంటే, ఊహిగళాయ్ ఉలగేజుముండాం నిలన్, ఇది సాధనాంతర నిష్ట. ఊహి కల్పముల యొక్క కాలం, ఆ ప్రళయాంతంలో
సముద్రాలని తనలో పెట్టి రక్షించుకున్నటువంటి వాడు, ఆయన రూపం సముద్రం లాంటిది అనే భావన ఉందే, అహుదే కండు. ఆ మాటకే వేరే అర్థాన్ని అనమాట. ఏమిటి అర్థము? స్వామి నీలమేఘ శ్యాముడు అనేటువంటి అర్థాన్ని తీసుకొని ఇవళో నాశయన్నం అంటే వీళ్ళు ఉపాసనకి కారణంగా అలా మాట్లాడకూడదు, ఆయన పాదాలే రక్షణ అని నమ్మి పలకాలి. అంటే రక్షించినా రక్షించకపోయినా ఆయనే దిక్కు తప్ప ఇతరుల ద్వారా ఆయన దిక్కు అని మనం అనకూడదు. ఇది నీకు నాకు సంబంధించిన విషయం, మూడో వాళ్ళకి సంబంధించింది కాదు. నాకు నువ్వే దిక్కు, నువ్వే దిక్కు, నువ్వే దిక్కు. ఎప్పుడైతే మూడో వ్యక్తి దాకా అది వెళ్ళిపోయిందో అది అషట్కర్ణము అని ఒక మాట ఉందండి. ఆరో చెవికి పడకూడదు అంటారు. అంటే ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటే 4 చెవులు. ఆ షట్ అంటే ఆరో చెవి పడకూడదు అంటే మూడో వ్యక్తి ఉండకూడదు అని. ఏమిటి? ఉపాయ అంతరము ఉండకూడదు, వేరొక ఉపాయాన్ని మనం ఆశ్రయించకూడదు. అంటే ఒక స్వాపదేశార్థాన్ని, అందమైనటువంటి అర్థాన్ని, పెరుమాళ్ళని సేవించడానికి ఆయనే ఉపాయం తప్ప ఉపాయాంతరములు సాధ్యము కావు అనేటువంటిది స్వాపదేశార్థంగా చెప్పారు. చక్కటి పొలిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా, కవితా వైలక్షణ్యంగా నేను నిన్న ఇప్పుడు మన మామూలు మాటలు చెప్పుకుందాం చూడండి. నువ్వు ఇంత అందంగా ఉంటావు, నువ్వు ఇంత గొప్పగా మాట్లాడతావు అని నేను ఎప్పుడైనా అన్నానా? అన్నావనుకోండి, అంటే ఏంటి మనస్సు? నువ్వు నిజంగా అందంగా ఉన్నావు, నువ్వు గొప్పతనంగా మాట్లాడుతున్నావు అని అర్థం. అని నేను అన్నానా అని అండంలో అది ఒక అందమైన ప్రకటన అనమాట. నా మనస్సు ఇది అని ప్రకటన అనమాట. అలాగే కవితా వైలక్షణ్యాన్ని కూడా చాలా అందంగా చెప్పినటువంటి పాసురంగా దీన్ని మనము చెప్పుకుంటాము. ఇంకా తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో ప్రవేశిస్తే 3వ పాసురంలో చివరికి వచ్చాము మనం. 5, 4, 3వ పాసురంలో కొంచెం వ్యాఖ్యానం మిగిలి ఉంది. ముందు 3వ పాసురం ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. నీயும் பாங்கல்லை காண் நெஞ்சமே நீளிரவும் ஓயும் பொழுதின்றி ஒளியாம் நீண்டதால் காயம் கடும் சிலை என் காப்புத்தன் வாரானால் மாயும் வகை அறியேன் వల్వినై ఏన్ పెన్ పిరందే. ఇందులో ప్రతి పాసురంలో కూడా ఆ స్వామి రానప్పుడు అనే మాట ఒకటి ఉందండి. వారానాల్, ఆయనే రాకపోతే అనేటువంటి పదం ఒకటి ఉంది. ఆ ఆయన ఎవరో ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క అవతారాన్ని చెప్పారు. మొదటి పాసురంలో పాన్బణయ్యాన్ వారానాల్, శేషసాయి రాకపోతే అది మొదట. ఎన్ కண்ணను వారానాల్, కృష్ణుడే రాకపోతే. ఎన్ కాపుత్తన్ వారానాల్, కకుత్స వంశోద్భవుడైనటువంటి రామచంద్రుడే రాకపోతే. ఇలాగా ఆయా పాసురాలు చెప్పుకున్నప్పుడు 3వ లైన్లో ఆయన ఎవరో ఏమిటో అనేటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా వివరంగా ఇచ్చుకుంటూ వెడతారు. ఇందులో మనం వ్యాఖ్యానంలో ఈడు వ్యాఖ్యానం 131వ పేజీలో పాపానామాకర స్త్రియ అని స్త్రీలను గురించినటువంటి ఒక చర్చ సమయంలో ఆపాము. ఇక్కడ ఏం లేదండి. నాశానామాకర క్రోధ, ఆశా పరిభవాకర, వ్యాధీనామాకరస్తోయం, పాపానామాకర స్త్రియ అని 4 విషయాలు చెప్పుకున్నాం. పెద్దలందరూ ఏర్పరిచినటువంటి కొన్ని నియమాలండి. ఏమిటి అంటే, కోపము సర్వనాశనానికి మూలము. దీన్ని ప్రతినిత్యం గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే కోపాన్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. మనం అనుకున్నామే ప్రతిరోజు చిన్న చిన్న మంచి గుణాలు అలవాటు చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని. అందులో పెద్ద కోపం వచ్చినప్పుడు మౌనముగా ఉంటే ఆ కోపం కొంచెం 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 చల్లారుతుంది. ఇది మన వ్యక్తిత్వ వికాసానికి తోడ్పడుతుంది అన్నమాట. అది మొదటిది.
ఎలాంటి కోపం వల్ల ఏ వస్తాయో భగవద్గీతలో నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. ఏదో చివరికి క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ప్రతి ఉపసర్గ అక్షరానికి కూడా అర్థం ఉంటుందండి. నశ్యతి నాశనం చేస్తుంది, ప్రాణశ్యతి ప్రకృష్టంగా అంటే సర్వనాశనం. తన కోపమే తన శత్రువు. అదే మనకి జీవితాన్ని పాడు చేస్తుంది. కాబట్టి కోపాన్ని వదిలిపెట్టండి అనేటువంటిది మొట్టమొదటి పాయింట్. ఆశ పరిభవాకర. ఆశ వల్ల అవమానాల పాలవుతాం. ఎప్పుడు ఎవరిని అడగని వాళ్ళ ఉన్నాం అనుకోండి, ఏదో ఒక వస్తువుని చూసి ఆహా ఎంత బాగుందో నాకుంటేనా, ఏమండి ఇది నాకు ఇస్తారా. అలా ఎప్పుడైతే దైన్యం వచ్చిందో అప్పుడు అవమానం వచ్చినట్టే, ఒకళ్ళ ముందు యాచకులుగా మిగిలినట్టే. అంటే దేనిని కూడా ఇతరుల నుంచి మనము పొందాలి అనే ఆశ ఉండకూడదు. డిగ్నిటీ అంటారు చూడండి, అది ఉండాలి. నీకు నిజంగా కావలసి వచ్చినా సరే దాని గురించి అలాగా అడిగి లోకువతనం తెచ్చుకోకూడదు. వ్యాధి నామాకరస్తోయం. రోగాలు అంటే నీళ్లు కారణం, తోయం అంటే నీళ్లు. నీళ్లు మార్పు వస్తేనే ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఇంటి నుంచి ఒక ఇంటికి వెళ్ళి ఏదో నీళ్లు తాగామనుకోండి, అది దేహంలో వెంటనే ఒక అనారోగ్య రూపకంగా కనపడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి రోగాలకి మూలము నీరు, నీరులో కాలుష్యం ఉంటే రోగాలు వస్తాయి అని అంటూ పాపానామాకర స్త్రియ. పాపాలు వచ్చాయి అంటే అవి స్త్రీల వల్లే వస్తాయి అని అంటారు. అంటే స్త్రీలు చేయడం వల్ల పాపాలు రావడం కాదు అని చెప్పుకున్నాను నేను. స్త్రీలని గురించినటువంటి వాగ్యుద్ధాలు గాని మామూలు యుద్ధాలు గాని ఏదైనా సరే ఒక పవిత్రత చూపించవలసిన చోట అది చూపించకపోతే అది యుద్ధానికి దారి తీస్తుంది. అది స్త్రీల విషయంగా జరుగుతుంది అని. ఇందులో ఏమండి స్త్రీలే పాపాలు చేస్తారా, లేకపోతే ఏమండి పురుషులే పాపాలు చేస్తారా, ఇది పరస్పర నిందారోపణ కోసం చెప్పినటువంటిది కాదు. వాళ్ళు వీళ్ళ అదృష్టవంతులు అంటారండి. మగవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఆహా ఏముంది ఇంట్లో ఉంటారు హాయిగా, ఏదో అంత ఉడకేసుకోవడం తినడం, ఏం కష్టం ఉంది ఇందులో, ఆడవాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులో అంటారండి వాళ్ళు. వీళ్ళేమనుకుంటారు, వాడికేమండి మగాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతాడు, హాయిగా స్వతంత్రం, ఎవరికి తల వంచి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మనదేముందండి, ఇప్పుడు కాలం మారిపోయింది, ఎడా పెడా ఇంట్లోనూ చేసుకోవాలి, బయటికి వెళ్ళాలి, సంపాదనలు తేవాలి, ఏం సుఖం ఉందండి ఈ జీవితంలో అని వీళ్ళు అంటారు. ఆహా నీకేమిటి బాధ్యత, ఏమన్నా నా తెచ్చి పడేస్తే ఏదో కొంచెం చేస్తే అంత అనుకోవాలా అని వాళ్ళు అంటారు. ఎక్కడికండి ఈ విత్తు ముందా చెట్టు ముందా అని ఈ వాదానికి ఒక అంతము అనేటువంటిది కనపడదు. భార్య బాధితులై ఉన్న భర్తలు ఉన్నారు, భర్తృ బాధ్యతలై ఉన్న భార్యలు ఉన్నారు. సమాజంలో కొంతమంది వాళ్లలో చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది వీళ్లలోనూ చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు. అది మొత్తం జాతికే మనము సమన్వయించకూడదు. ఎందువల్లంటే ఎవరికి నోరెక్కువ ఉంటే వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటారన్నమాట. అది స్త్రీయా పురుషుడా అని కాదు. ఆ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఆకరహ స్త్రియ, పాపాలకి ఆకరము. ఒకవేళ కాదండి స్త్రీల వల్లే మహాపాపాలు వచ్చాయి అనుకుందాం, ఆ స్త్రీ కోసం కదా నువ్వు ఈ యుద్ధాన్నంతటినీ చేస్తున్నావు. అప్పుడు యుద్ధం చేయడం నువ్వు కదా, యుద్ధం చేయడానికి కారకులు ఎవరు? నువ్వు. అప్పుడు పురుషుడు కారకులు అవుతాడా? కాబట్టి ఇది వితండవాదంలోకి వెడుతుందండి. ఎక్కడైనా సరే ఒకళ్ళతో వాదం చేసేటప్పుడు అది యొక్క వాది బలమా వాద బలమా అంటారు. వాడికి ఉన్న వాక్ శక్తిని బట్టి ఒక్కొక్క చోట పురుషుడు గొప్పవాడవుతాడు, స్త్రీ గొప్పదవుతుంది. మనకి పెద్దలు చక్కటి ఒక పాటని కూడా చెప్పారు. ఏమిటి, ఒక బండికి 2 చక్రాల్లాగా సంసారం అనేటువంటి శకటాన్ని స్త్రీ పురుషులిద్దరూ కలిసి తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇద్దరికీ సమానమైనటువంటి బాధ్యతే ఉంది.
అనేటువంటి దాన్ని, ఎవరు గొప్ప ఎవరు తక్కువ అనేటువంటివి లేవు. అయితే కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి కొన్నాళ్ళు తల్లి ప్రధానంగా సాగిన కుటుంబ వ్యవస్థ ఉండేదండి ఈ దేశంలో. కొన్నాళ్ళు తండ్రి ప్రధానంగా సాగినటువంటి వ్యవస్థ ఉంది. ఇవాళ సమాజంలో ఇద్దరి ప్రాధాన్యం ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ ఉంది. పూర్వంలాగా ఒక పురుషుడు లేకపోతే ఆ స్త్రీ అలా కూర్చుని ఉండట్లేదు. సంసార భారాన్ని నెత్తిన వేసుకొని వాళ్ళని చదివించి పెద్దవాళ్ళని చేసి బాధ్యతలు ఈవిడ తీసుకుంటోంది. ఆయన ఎలాగూ తీసుకుంటాడు ఇంటి పెద్దవాడిగా. కాబట్టి ఇద్దరికీ కూడా సమానమైన బాధ్యతలు ఉన్నాయి. సంసారం అనే బండికి భార్యాభర్తలు రెండు చక్రాల వంటి వారు అనేటువంటి మంచి మంచి విషయాలను ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. ఎవరు ఎక్కువ కాదు, ఎవరు తక్కువ కాదు అనేటువంటి విషయం అన్నమాట. అక్కడ ఆ పేరా నుంచి చూడండి, 2 లైన్లు చెప్పుకున్నాం కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాం. పాపానామాకర స్త్రీయ ఎన్నక్కడ వదిలే, అక్కడ రామాయణంలో ఒక విషయాన్ని చెప్పారండి, ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పారండి. ఏమిటంటే ఆ శ్లోకము సీతాదేవి అంటుంది. సీతాదేవి హనుమ మాట్లాడుకున్నారు కదండి సుందరకాండలో. ఆ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు హనుమన్ చూసిన సీతకి అక్కడ అందరికీ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నదే, ఏమో రావణాసురుడే ఇలా వేషం వేసుకొచ్చాడేమో అని ముందు ఆవిడ అనుమానించింది. ఆ తర్వాత కాదన్నాడు. తర్వాత రాజా దశరథో నామ అనేటువంటి కథని చెప్పాడు, గుర్తులు చూపించాడు. ఆవిడకి నమ్మకం వచ్చింది. ఎవరైనా ఆత్మీయులు కనపడేటప్పటికీ దుఃఖం పొంగి పొర్లుతుంది. అందరి దగ్గర అందరూ ఏడవరండి. చాలా ఆత్మీయులైన వాళ్ళ దగ్గర లోపల ఉన్నటువంటి బాధ బయటపడుతుంది. అలాగా సీతమ్మ వారికి కూడా ఒక్కసారి బాధ పైకి వచ్చింది. ఆ ఒక చూపు చూసింది అని రామాయణ వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారనమాట. ఆ చూపుకి ఎన్నర్థాలు ఉన్నాయో అంటే, ఇంతకాలం ఎందుకు నన్ను వదిలేశాడయ్యా మరి మీ రాముడు అని అన్నట్టుగా చూసిందా అనుకున్నట్టండి హనుమ. అనుకుని ఆయన ఎలా చూశాడో తెలుసా, అమ్మా ఇంతకాలం నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావని రామచంద్రుడికి తెలియదు, అందువల్ల నిన్ను తీసుకువెళ్ళడానికి రాలేదు. ఇప్పుడు తెలిసింది కాబట్టి వెంటనే వస్తాడు, నిన్ను తీసుకువెళతాడు అని సమాధానం చెప్తూ అక్కడ నిలబడ్డాడు అన్నమాట. అంటే ఇతని చూపు ఆవిడకి ఎలా అర్థమైంది, అమ్మా రాముడికి ప్రేమ ఉందా లేదా, ఉంటే ఎందుకు రాలేదు అని నువ్వు అడుగుతున్నావు, 10 నెలలు ఎలా బ్రతికి ఉన్నాడు అని అడుగుతున్నావు, మరి నువ్వు కూడా అలా బ్రతికే ఉన్నావు కదమ్మా అనలేదు హనుమ. ఆవిడకి అలా అనిపించింది అనమాట. అలా అనిపించి ఒక శ్లోకం చెప్పిందండి. నాస్య మాత నా పిత నాన్య స్నేహాద్ విశిష్టోస్తి మయా సమోవా తావద్యం దూత జిజీవిషేయం యావత్ ప్రవృత్తిం శృణయాం ప్రియస్య. ఇప్పుడు లోకంలో మనం ఉన్నాం. మనందరికీ కూడా మన చుట్టూ 10 రకాల సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నాయి. తల్లి అవ్వచ్చు, తండ్రి అవ్వచ్చు, సోదరుడు అవ్వచ్చు, సోదరి అవ్వచ్చు, భార్య అవ్వచ్చు, సంతానం అవ్వచ్చు. వీళ్ళందరి బంధాలు, అందరి మీద ఒకే వ్యక్తిలో ఉన్న ప్రేమ అందరి విషయాలు అన్ని రకాలుగా పంచబడుతూ ఉంటుంది. సీతమ్మ వారు అంటోంది అలా కాదయ్యా, రామచంద్రుడికి మాత్రం అందరి మీద ఉండేంత ప్రేమ నా ఒక్కదాని మీదే ఉంది. అంత ప్రేమతోటి అతడు నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. మరి వచ్చేటప్పటికి నేను లేననుకో ఆయన ఎంత దెబ్బతింటాడు, మనస్సు ఎంత బాధపడుతుంది. ఆయనకు ఆనందం కలిగించడం కోసం నేను బ్రతికి ఉన్నాను, లేకపోతే ప్రాణాలు తీసుకోవడం క్షణం పట్టదు అని ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పింది. ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం. అది ఏమిటంటే, ఈ వేసవి కాలం మండు టెండా మంచి రోహిణి కార్తీ గొంతెళ్ళిపోతుంది, నీళ్లు నీళ్లు అని పరిగెట్టుకుంటూ వస్తున్నాడు ఒకడు. ఎవరో చెప్పారు ఈ రోడ్డు చివరి నీళ్లు పోస్తారండి అని. అక్కడికి పరిగెట్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత సరిగ్గా వాళ్ళు ఇంకా అయిపోయింది, ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు లేరు, నీళ్ళు అయిపోయాయని కుండ బోర్లించేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి. అప్పుడు వెళ్ళిన వాడి మనస్సు ఎలా విలవిల్లాడుతుందో. నేను గనక ఇక్కడ ప్రాణాలు తీసుకుంటే నా కోసం అంత పరుగులు పెట్టుకుని వచ్చిన
రామచంద్ర స్వామి మనస్సు అలా విలవిలలాడుతుంది. అతనిని బాధ పెట్టకూడదని నేను బ్రతికి ఉన్నాను. ఇది సారాంశం, ఆవిడ చెప్పినటువంటి సారాంశం. అతనిని బాధ పెట్టకూడదు అని నేను బ్రతికి ఉన్నాను. ఆయన రాని వచ్చిన తర్వాత నీకోసం ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాను, చంపవు నన్ను, అలా మాట్లాడమను, మరుక్షణంలో నేను ఉండను. కానీ ఆయన అలా మాట్లాడేవాడు కాదే. ఇప్పుడు కొంతమంది పనులు చేస్తారు కానీ దెప్పుతూ చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల మనస్సు కష్టం కలుగుతుంది, పని చేసిన తృప్తి ఉండదు. ఇప్పుడు ఈయన వచ్చి రక్షించేస్తే ఎంత ఆనందమో. అలా కాకుండా అబ్బా నీకోసం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డానో చూడు, ఎలా వచ్చానో చూడు అంటే అది మనసుకి ఎంత బాధ కలుగుతుందో. కానీ నా రాముడు అలా అనేవాడు కాదు. వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. నేనే గనక లేకపోతే ఎంత దుఃఖపడతాడో. కాబట్టి అతని కోసం నేను బ్రతికి ఉన్నాను అన్నట్లుగా సీతమ్మవారు సమాధానం చెప్పింది అన్నదాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది చూడండి. பிராட்டி திருவடியை கண்ட அனந்தரம் பெருமாள் பக்கல் பிரணய ரோஷத்தாலே இவன் அவர் வரவிட்டாள் என்னும் సీరిల్ చిల వార్తై అరుళ చెయ్య. ఏమయ్యా అంత తల్లడిల్లిపోతున్నాడు అంటున్నావు, 10 నెలలు పట్టిందా నా దగ్గరికి రావడానికి అని కొంచెం ఉడుకుమోతుతనంతో ప్రణయ రోషంతో కోపం వచ్చింది అమ్మకి. అప్పుడు ఆయన అన్నట్ట, దేవరి యజందరిని ఇరింద విడం అర్యామల్. అమ్మా నువ్వు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు, వాడు నిన్నిక్కడ పెట్టాడు అన్న విషయం మా రామచంద్రుడికి తెలుసుకోవడానికే ఇంతకాలం పట్టింది. ఇతనయ్యలదు భావబంధത്തിൽ ఊత్తం పోరామయ్యో. అది ప్రేమ లేక కాదమ్మా, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో తెలుసుకోవడం పడ్డానికే ఇంత సమయం పట్టింది. మా సుగ్రీవుడితో కలిశాడు, కోతుల్ని అన్ని వైపులకి పంపారు. నా భాగ్యవశం చేత నేను నీవు ఉన్న చోటికి వచ్చాను. ఇదిగో ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఈ వార్తని చెప్తే అప్పుడు వెంటనే వచ్చి నిన్ను రక్షిస్తాడు అని స్వామి భక్తిని ప్రకటించాడు. అరిందపన్ పోయినెత్తారాగిలత్నో కొత్త మావదు. అమ్మా తెలిసాక కూడా రాకపోతే అప్పుడు నువ్వు ఆయన దోషం ఉండను. పాప ఆయనకు తెలియదు నువ్వు ఎక్కడున్నావో, ఎలా వస్తాడు చెప్పు. என்று அச்சிவில் காரும் బడిసెల వార్తై విన్నప్పం செய்து. ఆవిడ కోపానికి తగిన సమాధానం చెప్పగా பெண்ணையந்தான் அவரை பிரிந்து 10 மாசமுண்டே இவ்வளவும் முடியாமல் திரித்திருந்ததென்றோ தேவரீரம் என்னோ తనకు కరుత్తెన్నో మెడం తోత్తువిరిందాన్ అని ఆయన ఒకసారి సీతమ్మ వైపు చూసేటప్పటికిట ఆయన కనిపించిందిట ఆవిడికి. అమ్మ మరి ఆయన రాలేదంటున్నావు, మరి నువ్వెలా బ్రతికున్నావు ఇన్నాళ్ళు? ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది ఇప్పుడు మూలంలో చెప్తున్నాం. మరి నువ్వెలా బ్రతికి ఉండగలిగావమ్మా? అనలేదు హనుమ. అన్నాడేమో అన్నట్టుగా చూశాడు అనుకుంది ఆవిడ. అనుకుని ఆవిడ చెప్తోంది, అదివో ఉనక్కు నినయవు వారాయ్ నాటార్కు లోకంలో మాతా ఎన్నం పితా ఎన్నం భ్రాత ఎన్నం బంధుక్కళెన్నం పల తలై తిరక్కయాలే. లోకంలో అందరికీ ఇంట్లో ఒక కుటుంబం ఉందండి. ఆ వ్యక్తి తల్లితో ఎలా ఉంటాడు, తండ్రితో ఎలా ఉంటాడు, భార్యతో ఎలా ఉంటాడు, పిల్లలతో ఎలా ఉంటాడు, అందరి వైపులా అన్ని రకాలైన ప్రేమని పంచినట్లుగా స్నేహమానదెంగం పాల్పాయిందెరెక్కం ఉన్న ప్రేమని విభాగాలు చేసి అందరికీ పంచి పెడతాడు. పెరుమాళంగా నండ్రికే. రామచంద్ర స్వామి అలా కాదు హనుమ. எல்லார் பக்கல் பண்ணும் ஸ்நேகத்தையும் என் పక్కలలే ஒரு మడయ్యాగ செய்து வைக்கைయాలే. వాళ్ళందరి ఎందున్న ప్రేమ కలిపి ముద్ద చేస్తే దానిని నా వైపు చూపించాడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఎల్లాం సైదాలం కడలయ్యనై సైదు. ఎంత చెయ్యాలి? ఈవిడ దగ్గరికి రావాలి అంటే సముద్రాన్ని బంధించాలి. విరోధి వర్గత్తై కిഴക്കെടുത്തു. ఆ విరోధి వర్గాన్ని చంపి తన్నీర్ ఎన్నో వరగైదవిరార్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామే, గొంతు ఎండిపోతుంటే నీళ్లు నీళ్లు అని పరిగెట్టుకొస్తే తాపాత్తన్ విడాపట్టు పందలేర వరకొండు తన్నీల్ సీరాలు ఉట్టి కిడందాల్ పిഴయ్యాదా పోలే. బోర్లించిన కుండలు చూసినప్పుడు
మనస్సు ఎంత తల్లడిల్లిపోతుందో. అలా నేనే గనక ఇక్కడ బ్రతికి ఉండకపోతే రామచంద్ర స్వామి తల్లడిల్లిపోతాడు. அவர் இப்படி வரக்கொண்டு நான் இன்றைக்கே இருப்பனாகில் பின்ன அவரை கிடையாదెండ్రు అవర్కాగ ఎన్నై నొక్కి కిండిరిందేన్. ఆయనకి అలాంటి బాధ కలగకూడదు అని ప్రాణాలని బలవంతంగా నిలుపుకొని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. ఇది సీతామాత చెప్పినటువంటి మాట. అవరై కండ పిత్తై నాள் நான் இருந்தேன் ஆகில்கான் నీ వివర్తై సొల్లువదన్నాళ్ళిరే. అతనే గనక వచ్చాక నా మొహం చూడక నన్ను పలకరించక నా మీద ప్రేమ లేక విసుక్కుంటే అప్పుడు నేను బ్రతుకుంటే నువ్వు చెప్పు. లేదు, ఆయన కోసమే బ్రతుకున్నా నేను. దూత ఎలా పిలిచిందో, అంతకు ముందంతా వానరా వానరా అని పిలిచింది. ఇప్పుడు దూత. మున్బు వానరా ఎన్నా పోలే సొల్లెప్పు అందవள். இப்போது அவர் பக்கலுண்டான సివిల్కల్ కవ్వళవు మేరిపాయింది. ఆయన మీద, ఆ రాముడి మీద ఉన్న కోపం హనుమ దాకా వచ్చింది. అవునులే, ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిన దూతవి కదా, అలాగే చూస్తావు, ఆయన్నే సపోర్ట్ చేస్తావు అన్నట్లుగా. అవర్ వర విడందనావనన్రో నీయుం ఎన్నాళ్ళిరే. ఆయన వైపు నుంచి వచ్చావు కదా, నిజమే, ఆయన వైపే మాట్లాడతావు. నువ్వు నా వైపు ఎలా మాట్లాడతావు అనుకుంటానులే, నేను నీకు కొత్త కదా. ఆయన అయితే నీకు ఇష్టసకుడు కాబట్టి ఆయన వైపే మాట్లాడుతున్నావు అని. இப்போது அவர் పక్కలుండాన సివిల్ కివ్వళ ఉమ్మేరిపోయింది. ఆ రాముడి మీద ఉన్న కోపం ఈ హనుమ దాకా వచ్చి అవర్ వర విడందనండ్రో నీయం ఎంద్రాళిరే. ఆయన మీద కోపం ఈయన దాకా. అక్కడి నుంచి వచ్చావు కదా, నీకు అదే బుద్ధులుంటాయి, అదే మనస్సు ఉంటుంది లేవయ్యా. అందుక వల్వినయ్యేన్ పెన్ పిరందే మాయం వగయ్యరియన్. ఏమిటో పిచ్చి పుట్టుక పుట్టాను, ఆడదానిగా పుట్టాను, స్వతంత్రం లేనిదానిగా పుట్టాను. స్త్రీ అనగానే పరతంత్రురాలు అన్నట్లుగా పుట్టాను. స్వేచ్ఛాధీనమాన మరణమాంబోధు. దీనికి ఒక మంచి వాక్యం చెప్పిందని. నా చావు నేను చావడానికి కూడా నాకు స్వతంత్రం లేదు, ఇందువల్ల స్త్రీని కాబట్టి. ఇది పాతివ్రత్య ధర్మాలకి సంబంధించినటువంటి మాట. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఒక మాట అంది. ఆన్ పిరంద చక్రవర్తి భీష్మాదిగళాగ వేణుమాగాదే. చిన్న వాక్యం, 2 వృత్తాంతాలని చెప్పారు నంబళ్ళయ్య గారు. ఆన్ పిరంద చక్రవర్తి, రాముడు అడవికి వెళ్ళేటప్పుడు దశరథ చక్రవర్తి లాగా అని వదిలేశారు. ఆ ఘట్టాన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. ఏమని? ఆయనకి ప్రాణాలు కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనిపిస్తోంది రాముడితోటి. కౌసల్య పక్కనే ఉంది. కౌసల్య, ఆ వెళ్ళేటువంటి వాడు నా చూపుల్ని కూడా లాక్కుపోయాడు. సాధు మాం పాణి నా స్పృశ. నేను ఎక్కడున్నానో, ఏం చేస్తున్నానో, ఏం చూస్తున్నానో నాకు తెలియట్లేదు. ఏది నీ చెయ్యి ఒకసారి ఇలా అయ్యి తాకని, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు, నేను ఇక్కడే ఉన్నానని నాకు తెలుస్తుంది అనుకుని ఆ ప్రాణాలు వెళ్ళినట్లే ఈయన ప్రాణాలు రాముడితోటే వెళ్ళిపోయాయి అన్నట్లుగా దశరథ చక్రవర్తి మరణించాడు. అంటే ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి అదృష్టవంతుడయ్యాడు. పోయాయి, ఆయనతో వెళ్ళిపోయాయి, దేహం మాత్రం మిగిలిపోయింది. ఎంత అదృష్టవంతుడైనా. నాకు ఆ అదృష్టం లేదే. అయ్యో, నీతో వస్తానంటే ఈ ప్రాణాలు వెళ్ళవే బయటికి అసలు కొంచెం కూడా. అది ఒకటి. వెంటనే ప్రాణాలు పోవడానికి దశరథ చక్రవర్తి యొక్క ఉదాహరణ. రెండవది భీష్మాదిగళాగ వేణుమాగాదే. రెండో ఆయన భీష్ముడు, పరమ భాగవతోత్తముడు, విష్ణు సహస్రనామాన్ని లోకానికి అందించినటువంటి వాడు, శ్రీకృష్ణుడు అంతటి వాడి యొక్క హృదయాన్ని దోచుకున్నటువంటి భీష్మాచార్యుల వారు. మరణం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వస్తుందని తల్లిగారు ఇచ్చినటువంటి వరం చేత బాణాల పక్క మీద పడుకొని ఉత్తరాయణం వచ్చిన తరువాత ప్రాణాలు విడిచిపెట్టినటువంటి వాడు.
అంటే నా ప్రాణాలు నేను ఈ టైంలో తీసుకుంటాను అంటే ఆ టైంలో తీసుకునే అదృష్టం ఉన్నవాడు. నాకు ఆ అదృష్టము లేదు. బతుకుదామంటే ఇటు ఆశ లేదు, మరణిద్దామంటే అటు ఆశ లేదు. రాదే మరణము. అటు బతకలేకపోతున్నా, ఇటు పోలేకపోతున్నా. ఈ మధ్యలో నేను తల్లడిల్లుతున్నాను. భీష్మాదిగళాగ వేణుమాగాదే జ్ఞానమంగళాదల్. ఒకటి జ్ఞానవంతులు, స్వతంత్రరాదల్ సర్వతంత్ర స్వతంత్రులు. సయ్య వేణు వాళ్ళు అలా చేయగలరు. ఎవరండి? దశరథుడు గాని, భీష్మాచార్యులు గాని. పరమాత్మ వెళ్ళిపోయాడు, ప్రాణం పోయింది, అది ఒక యాంగిల్. లేదు, నేను బలానప్పుడు నా ప్రాణాలు తీసుకుంటాను అని నిర్ణయింపబడిన సమయానికే ప్రాణాలని విడిచిపెట్టగలిగిన యౌగిక శక్తి తల్లి వరం వల్ల. నేను అటు దశరథుడు లాంటి వాణ్ణి కాదు, ఇటు ఈ స్వతంత్రమైనటువంటి ప్రవృత్తి కలిగిన భీష్ముడి లాంటి వాడిని కాదు. అరివిలిగళాన, అరివిల్ జ్ఞానం అనేటువంటి లేనివాడని, జ్ఞాన శూన్యుడని. పెన్ పిరందార్కు నినైత్తపడి ముడియపోమే. అది ఆయన వచ్చి చూడకపోతే ప్రాణాలు తీసుకోవడం అనేటువంటిది ఒక పద్ధతి. అసలు ప్రాణాలు తీసుకోవడం అనేది మన చేతుల్లో ఉందా? నేనేమన్నా దశరథ మహారాజునా? నేనేమన్నా భీష్మాచార్యున్నా? అది కూడా ఆయనకి తంత్రురాలనే ఉన్నా. ఇలాగా పారతంత్ర్యం. ఆయన ఇష్టం పట్టే జరుగుతుంది తప్ప మన ఇష్టాన్ని బట్టి ఏది జరగదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చాలా అందంగా అందించారు. మనస్సహకారం లేకపోతే మానవుడు ఏమీ చెయ్యలేడు. ఇది పాసురంలో ముఖ్యార్థం. ఎందువల్ల అంటే మన జీవనయానం అంతా మనస్సు మీద ఆధారపడి ఉంది. అది ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా సమాధాన పరుచుకుని జీవితాన్ని సాగించాలి. అమ్మా, నువ్వు నాదానివై ఉండి అతని దానిలాగా అలా చేస్తే ఎలాగా అని మనస్సుని ప్రార్థించడమే ఈ 3వ పాసురంలో తాత్పర్యం. నీయుం పాంగల్లైకాన్ நெஞ்சமே நீளிரவும் ஓயும் பொழுதென்றே ஊழியாய் நீண்டதால் காயும் கடும் சிலை என் காப்புத்தன் வாரானால் மாயும் வகை அறியேன் வல்வினை ஏன் పెన్ పిరందే. సాధారణంగా లోకంలో స్త్రీత్వం అనేటువంటిది పురుషత్వం కంటే కూడా 2వ స్థానాన్ని పొందినది కాబట్టి అయ్యో నా కర్మ ఆడదాన్ని అయిపోయాను, ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను అని ఒకప్పటి సాంఘిక పద్ధతుల ప్రకారం చెప్పినటువంటి పాసురాలుగా వీటిని మనం తీసుకోవాలి. ఇంకా 4వ పాసురం. పెన్ పిరందార్ ఎய்தும் பெரும் துயர் காண்கிலேன் என்று ஒன் சுடரோன் வாராது ஒளித்தான் இம்மண் அளந்த கண் பெரிய செவ்வாய் எம் காரி ஏறுவாரானால் எம் பெரிய சிந்தை நோய் తీర్పారార్ ఎన్నయ్యే. ఇంకా ఈ పాసురంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఎవరు రాలేదు అని అనుకుంటున్నారు. అంటే భూమిని కొలిచిన స్వామి రాలేదు. ఇందాక చెప్పుకున్నది కాకుత్తన్ వారానాలు, అంతకు ముందు చెప్పినది కన్నన్ వారానాలు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వరాహస్వామి రావడం లేదు. అంటే వరాహ రూపం ఎత్తిన శ్రీ మహావిష్ణువు రావడం లేదు అని. ఈ ఆళ్వారి నాయకు పడే దుఃఖాన్ని చూసి ఎవ్వరూ ఓర్చుకోలేకపోతున్నారు. అయ్యయ్యో, ఇతరుల దుఃఖాన్ని చూసి ఓర్చుకోలేని భగవంతుడే అలాంటి ఆయన నా దుఃఖాన్ని చూసి ఎలా సగిస్తున్నాడు అనేటువంటిది, ఇంకా నాకు రక్షకులు ఎవరు అని ఆళ్వారి నాయకి బాధపడుతోంది అనేటువంటిది ప్రతిపదార్థం. పెన్ పిరందార్, స్త్రీలు అనుభవించేటువంటి పెరం తుయర్, ఈ దుఃఖాన్ని కాన్గిలేనండ్రు. ఇందులో మళ్ళీ వేదాంతార్థాలతో పాటు ప్రాకృతిక రమణీయకత్వాన్ని వర్ణించేటువంటి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఎండ్రు
వన్ సుడరోన్ వారాదు ఒళిత్తాన్, సూర్యుడు దాక్కున్నాడు రావట్లేదు. సూర్యుడండి వెళ్ళి దాక్కున్నట్ట, ఆయన రావట్లేటండి. అది అంటే అర్థం ఏంటండి? అమ్మో ఈ ఆళ్వారి నాయకి ఎంత బాధపడిపోతుందో, ఇంకా నేను చూడలేను అన్నట్లుగా సూర్యుడు అస్తమించాడు. ఒక అందమైనటువంటి ప్రకటన అన్నమాట. రోజు సూర్యాస్తమయం అవుతూనే ఉంటుంది. సూర్యోదయం అయింది, సూర్యాస్తమయం మామూలుగా మాట్లాడుకుంటాం. అలా కాదండి ఇక్కడ. ఈ ఆళ్వారి నాయకి పడేటువంటి బాధను చూడలేక, అమ్మో నేను చూడలేకపోతున్నాను, వెళ్ళిపోతానంటూ సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడు అని ఒక అందమైన భావంతో మేళవించి చెప్పడం అన్నమాట. ఏమయ్యాడండి? ఒళిత్తాను, దాక్కున్నాడు. అమ్మయ్య ఆళ్వారి నాయకు దుఃఖం తీరిందా, ఇప్పుడు వద్దాము అని పక్కకి దాక్కున్నట్టండి. ఎమ్మన్నళంద పెరియకణ్, ఈ లోకాలని కొలిచినటువంటి విశాల నేత్రాలు కల శంవాయ్, ఎర్రటి పదవి కలిగిన ఎన్కార్ ఏరు వారాన్, ఎన్కార్ ఏరు వారాన్, కారు మేఘం లాంటి నీలవర్ణ శ్యామల మూర్తి రాలేదు. ఎన్నై ఎన్ పెరియ సిందైనోయ్, నా యొక్క చెప్పలేనంత మనోవ్యాధిని తీర్పారార్యార్, తీర్చేవాళ్ళు ఎవరు? మనకి ఒక సామెత ఉంది కదండి, మనోవ్యాధికి మందు లేదు. ఆది వ్యాధి అని 2 మాటలు ఉన్నాయండి, అందరికీ తెలుసున్నవే. వ్యాధులు అంటే కనపడే దేహానికి వచ్చే, ఆదులు అంటే మనస్సుకు వచ్చే రోగాలు. మనస్సుకు వచ్చే రోగం బయట కనపడదు. ఇదైతే శరీరం మీద ఎక్కడో అక్కడ దాని ప్రభావాన్ని అందరికీ కనపడేలా చేస్తుంది. మనోరోగానికి మందు అనేటువంటిది లేదు అనేటువంటి మాటని ఇందులో చెప్తున్నారు అన్నమాట. దీనికి ఈడు వ్యాఖ్యానం ఎలా ఉందో చూద్దాము. 133వ పేజీ ఈడు వ్యాఖ్యానంలో. நாலாம் பாட்டு ஈடு கண்ணார்க்கு பொறுக்க வண்ணாதபடி விஷயம் செல்லா நிற்க வரையாதே ரட்சிக்கும் ஸ்ரீராமனும் வருகிறலன் என் చింతా వ్యవస్థయిత్ పోక్కువారెంగిరారు. అది కన్ను చూస్తే బాధలు చూడలేకపోతున్నామండి అని ఒక ప్రయోగం చూడండి. అయ్యి బాబాయ్ చూడలేకపోయామండి ఆ దృశ్యాన్ని. అలాగా ఒక వ్యసనం సెల్లానెక్క ఆళ్వారి నాయకు పడేటువంటి బాధని సూర్య భగవానుడు చూడలేకపోతున్నట్టండి. అసలు రావాలి వరయ్యాదే రక్షికం శ్రీరామన్నమ్మ వరిగిరలన్. ఇంకా రాముడు కూడా రాలేదు, ఉమ్ము అని ఒక ప్రత్యయం వాడారండి. రాముడు కూడా రాలేదు. నిన్న అందంగా చెప్పుకున్నాం కదా, అతని కృష్ణుడైతే ఏడిపించడమే పని అందరినీ, ఆయన రాలేదు. కానీ అందరినీ దుఃఖంలోంచి బయటపడేస్తాను అని శపథం చేసుకున్న రాముడు కాకుత్తన్ వారాన్నారు. కకుచ్చ వంశోద్భవుడైనటువంటి రామచంద్రుడు కూడా రాలేదే. ఎంచింత వ్యసనత్తై పోక్కువార్ ఆర్ ఎంగిరార్, నా దుఃఖాన్ని ఇంకా ఎవరు పోగొడతారు అని నమ్మాళ్వార్లు అటు కృష్ణుణ్ణి రాలేదని, ఇటు రాముణ్ణి రాలేదని, ఇటు మన త్రివిక్రముడు వామనమూర్తి రాలేదని ఒక్కొక్క అవతారాన్ని చెప్పుకుంటూ వెళుతున్నారు అన్నమాట. ఇందులో పెణ్ పిరందార్ ఇత్యాది పరతంత్ర జన్మమాగయ్యాలే ముడియవం పరాదే, అదే మాటని చెప్తున్నారు. పరతంత్రురాలిని కాబట్టి, స్వతంత్రం లేదు కాబట్టి. ఈ వ్యాఖ్యానాలు ఇవాల్టి కాలానికి కొంత సరిపోవు అనిపిస్తుందండి. ఎందువల్లంటే ఇప్పుడు స్వాతంత్ర్యం చాలా ఎక్కువైపోయింది, ఉండవలసిన దానికంటే ఎక్కువైపోయింది. కావాలంటే వెళ్ళిపోవడం, దేంట్లోనో పడిపోవడం, తలలు దేని కిందో పెట్టేయడం, విషాలు తాగేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా. అందువల్ల కాలానుగుణంగా వ్యాఖ్యానం కూడా మారాలేమో అనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. పరతంత్ర జన్మమాగయ్యాలే ముడియవం పెరాదే, పరతంత్రురాలవడం వల్ల
చావడానికి కూడా నాకు హక్కు లేదు. మృదు స్వభావగళాయగయ్యాలే పిరియవం పొరక్క మాట్లాడే. స్వభావం చూస్తే అతి సుకుమారమైనటువంటి స్వభావం కాబట్టి విడిచి బ్రతికి ఉండలేకపోతోంది. దీనికి ఏమంటారండి, ముందు నుయ్యి వెనక గొయ్యి అని ఒక మాట ఉంది. బతుకుదామంటే అక్కడ నేను బతకలేకపోతున్నా, పోదామంటే ప్రాణాలు తీసుకునే స్వాతంత్ర్యం కూడా నాకు లేదు. ఇరుక్కర స్త్రీகள் అనుభవిక్కర మహా దుఃఖத்தை కాణ మాటేనెன்று. ఎవరంటున్నారు ఈ మాట? సూర్య భగవానుడు అంటున్నాడు. అయ్యో పాపం ఆళ్వారి నాయకకి పోదామంటే ప్రాణాలు పోవట్లేదు, సరే ఉందాము అంటే అనుభవించేటువంటి స్వామి కూడా రావట్లేదు, ఎంత తల్లడిల్లిపోతుందో, ఈవిడ యొక్క బాధని నేను సహించలేను అనుకున్నట్టండి సూర్య భగవానుడు. అలా అనుకుని వన్ సుడరోన్ వారాదు ఒళితాన్, తన దివ్యమైనటువంటి కాంతిని దాచేసుకున్నట్టండి, దాగి ఉన్నట్టండి. అంతటి కాంతి స్వరూపుడు. సర్వరక్షకన్ పొరుక్కుమిత్తనై పోకి రక్షణైక దేశத்திலே எல்ல అన్వయిత్తవర్గలకు పొరుక్కపోము. ఆయనేమో సర్వరక్షకుడు అండి, లోకాలన్నిటినీ రక్షించగలిగినటువంటి వాడండి. అలాంటి లోకంలో నేనెంతండి, నా స్థానం ఎంతండి, నాపై ఎంత దయ చూపిస్తే చాలండి. అయినా కూడా చూపించకుండా ఉన్నాడండి. అందరితో పాటు అయ్యే అదృష్టం నాకు లేదా అని ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని అడిగే ప్రశ్న చాలా అందంగా ఉంటుంది. లోకాన్నంతటినీ పలకరిస్తున్నారు కదా, నన్ను పలకరిస్తే ఏమవుతుంది అని ఒక మాతృమూర్తి ఒక కుమారుణ్ణి ప్రశ్నించినట్లుగా ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటివన్నీ రక్షణైక దేశத்திலே అన్వయిత్తవర్గలకు, రక్షణలో ఏకదేశం ఎవరు? సూర్యుడు. ఆ సూర్య భగవానుడు పొరుక్కపోమో పురుషోత్తమన్ పొరుక్కుమత్తనై పోకి పురుషరుగళాలు పొరుక్కపోమో. ఆ సూర్యుడే ఈ కష్టాన్ని చూసి భరించలేకపోతున్నాడు. ఆయన పురుషుడు, నువ్వు పురుషోత్తముడివి, మరి నువ్వెలా భరించగలుగుతున్నావయ్యా నాకింత దూరమై? ఎందుకంటే సూర్యుణ్ణి చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి? సూర్యుల్లో అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి నారాయణ తత్వాన్ని అడగడం. జేయస్సదా సవితృమండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరసిజాసన సన్నివిష్ట చదువుతాం కదండి. సూర్యుడికి ఎక్కడైతే మనం దాసోహం పెడతామో అక్కడ లోపల ఉండేటువంటి విష్ణు తత్వాన్ని మనము సంధ్యావందనాదుల్లో చక్కగా ముద్రల ద్వారా దర్శించడము, సేవించడము, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కదా. అలా సూర్యుడే భరించలేనంటే సూర్యమండలాంతర్వర్తి అయిన పురుషోత్తముడివి నువ్వు నా బాధను చూసి ఎలా సహించగలుగుతున్నావు అనేటువంటిది ఒక అందమైనటువంటి భావం. రవిలే సకల క్లేశం పొంబడియాన ప్రకాశక్తయుడయ్యవనం వారాదే మరయిందాన్. ఆయన తోస్తేనే లోకానికి వెలుగొస్తుంది. ఎవరైనా? సూర్యుడు. ఆయన రాకపోతే చీకట్లోనే ఉండిపోతాం. అలాంటి ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటి సూర్యుడు కూడా వెళ్ళిపోయాడని కదా మనకి సందర్భం ఇక్కడ. అంటే ఏంటి? ఆ వెళ్ళిపోవడాన్ని అందంగా ఎలా చెప్పారు? ఈ ఆళ్వారి నాయకి పడే కష్టాన్ని నేను చూడలేక వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడు అని, దాగి ఉన్నాడు అని. వందిలనన్నాడే ఒళితానెంగరదు, సూర్యుడు రాలేదు లేడు అనకుండా దాగి ఉన్నాడు ఆ మాట ఎందుకండి అన్నారు? ఎందుకంటే భీషాస్మాద్వా తప్పవతే భీషోదేతి సూర్య. ఇది ఒక అందమైనటువంటి మంత్రం ఉంది కదండి ఉపనిషత్తుల్లో. ఏ పరమాత్మని చూసి వాయువు పవతే ఆయన వీస్తున్నాడో, భీష ఉదేతి సూర్య, ఏ పరమాత్మ యొక్క ఆజ్ఞకి లోబడి ఎంత క్రమశిక్షణ అంటే సూర్యుడి దగ్గర నేర్చుకోవాలండి. ప్రకృతే మనకి గురువు అనేటువంటి దాంతో ఒక 25 ఏళ్ల క్రితం ప్రకృతి నేర్పిన పాఠము అని ఒక చిన్న డాన్స్ బ్యాలే అనమాట. అది ప్రదర్శిస్తే అది స్టేట్ లెవెల్లో ఫస్ట్ వచ్చిందండి దాన్ని. అది ఏంటి? సూర్యుడిని చూసి నేర్చుకోండి.
క్రమము తప్పని నడక, ఒక్క క్షణం ఆలస్యం అవ్వదు. అంటే అది మనకి ఎంత నేర్పుతోందండి? ఇన్నింటికి ఉదయము అని పంచాంగంలో రాశారని వస్తాడా? ఆయన విధేనే ఆయన వస్తాడు అంతే. ఇన్నింటికి అస్తమయం అలాగే వెళ్ళిపోతాడు. అదే ఆయన్ని గురించి నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిది. ఇంకా చాలా ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. అలాగా ఇత్యాది యాలే భగవదాజ్ఞ యాలే 30 వట్టం వరవేణం, 30 సార్లు వస్తూ ఉంటాడు, వెళుతూ ఉంటాడు, వస్తూ ఉంటాడు, వెళుతూ ఉంటాడు. కాలమానం ప్రకారం అని అర్థం అనమాట. 30 సార్లు అంటే ఏమిటి? కాలమానం ప్రకారం తన విధిని తాను నిర్వర్తించుకుంటూ వెడతాడే. ఇంగనే ఇరిక్కిరవన్ ஈஸ்வரனாஜ்ஞே மறுத்தால் வேணுமாகில் தலையை அரித்து வைக்கும் இத்தனை என்றோ ఇక్కడిమయ్యన్ కన్నాల్ కానపోవాది అన్న. అలాంటి సూర్యుడండి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసట. బాబు నేను చూడలేను ఆళ్వారి నాయకి కష్టం, నేను వెళ్ళిపోతా. అదేమిటయ్యా, పెరుమాళ్ళకి భయపడి కదా నీ డ్యూటీని నువ్వు చక్కగా చేస్తున్నావు, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే ఎలాగంటేట ఇది వ్యాఖ్యానంలో అందమండి. సూర్యుడు అనుకున్నాడా ఇవన్నీ? వ్యాఖ్యానంలో అందం. ఏమని? తలయ్యై అరుత్తు వైకుమెత్తనయ్యండ్రు, తల తీసేస్తా అన్నది అన్నట్టు చేయకపోతే శిక్ష తెలుసు కదా అని స్వామి అన్నా సరే ఇక్కడమయ్యన్ కన్నాల్ కానపోగాదు ఎన్నో ఈశ్వర భటర్ తేడి వందాலும் కాణాదపడి ఒళితాన్. విష్ణు భక్తులు, ఈశ్వర భటర్ విష్ణు భక్తులు ఎక్కడ వస్తారో, తనని ఎక్కడ శిక్షిస్తారో, అయినా నేను శిక్షకు కూడా సిద్ధమే. ఈ బాధను నేను చూడలేను, ఆళ్వారి నాయక్ పడేటువంటి తపనని నేను చూడలేను, అందువల్ల నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, పక్కన దాక్కుంటాను అన్నట్లుగా సూర్యుడు దాక్కున్నాడు అని. ఇది చాలా ప్రబంధాల్లోకి కూడా, కొన్ని వందల ప్రబంధాలలోకి ఈ భావాన్ని పెద్దలందరూ తర్జుమాలు చేశారండి. సూర్యాస్తమయం అయింది అని మామూలుగా చెప్తే అందులో అందమే ఉందండి. కవిత ప్రాగల్భ్యాలు కనపడాలి అంటే అందంగా చెప్పాలి. ఇంకా మంచిగా చెప్పాలనుకోండి, ఇంతవరకు విడిపోయి ఉన్నారు మీరు ఇంకా కలుసుకోండి, నేనెందుకు అడ్డు అంటూ సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడు అని ఒక కవి చెప్పాడు. ఇవన్నీ శ్లోకాలు, అవి కూడా చాలా ఉన్నాయి. అదే అమ్మా ఇంకా నువ్వు విశ్రాంతి పొందు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాడా అని వెళ్ళిపోయాడని ఒక కవి చెప్పాడు. ఇలాగా ఇక్కడ సందర్భం ఏమిటంటే ఆళ్వారి నాయకు పడేటువంటి విరహ వ్యథని భరించలేక చూడలేక విష్ణుమూర్తి వచ్చి, ఆయన భటులు వచ్చి నా తల తీసేస్తానన్నా సరే నేను ఇక్కడ క్షణం నిలబడలేను, వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకుంటూ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఒళియవన్ విషయంగంతేరుం పోయెత్తు ఎన్నక్కడ వదిరే పెరియ తిరుమలలో చెప్తారండి. అంటే సూర్యుడు దాగి ఉండడం అనేటువంటిది ఏమిటంటే, మామూలుగా మబ్బులు వచ్చినప్పుడు కాసేపు దాగుతారు, మబ్బు పోతే కాసేపు బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటారు. అందులో పెద్ద విశేషం ఏం లేదు. ఆ చెప్పడాన్ని అందంగా చెప్పడం అనేటువంటిది అది కవిత వైశిష్ట్యానికి ఉండేటువంటి ఒక ప్రత్యేకత అనమాట. వరవక్కు సూచకమం కాణవన్నాదపడి మరైందదు. ఇంకా ఇంకొంచెం తను ఉన్నాడని కూడా తెలియకుండా జాగ్రత్తగా దాక్కున్నాడు. భాగవతంలో కృష్ణుడు దాక్కున్నాడు అని ఒక ఘట్టం వస్తుందండి. ఆ కృష్ణుడు దాగినప్పుట నగలన్నిటినీ, ఒంటి నిండా నగలున్నాయి. వాళ్ళమ్మ ఆ నల్లనయ్యకి మెరిసిపోయేలాంటి వజ్రాలయ హారాలు ఎన్నో వేసింది. అవి ఓ తళమంటున్నాయి. ఈ కృష్ణుడు అంటట, మీకు దండం పెడతాను, మీరు అలా మెరిసి కాంతులు బయటికి పంపిస్తే ఆ కాంతిని చూసి మా అమ్మ ఇక్కడ ఉన్నావురా అని వచ్చేస్తుంది, పట్టేసుకుంటుంది నన్ను. కాబట్టి దయచేసి మీరు శబ్దించకండి, మెరవకండి. చాలా అందమైనటువంటి భావాలన్నమాట అని కృష్ణుడు నగలను ప్రార్థిస్తాటండి. అంటే పట్టి ఇవ్వడానికి సాధనాలు. అక్కడ రోలికి కట్టినప్పుడు కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఒకదాన్ని పులువు కల్వందం దగ్గర కూడా ఇలాంటి భావాలని చెప్తారు. అలాగట సూర్యుట ఆయనకు ఒకటా రెండండి 1000 కిరణాలు. ఆ 1000 కిరణాలు ఎంత వద్దన్నా కాంతి ఎలా కనపడుతూ పగల్లా కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. వరవుక్కు సూచకము
కాణవండాదపడి మరైందం. ఇక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాడు వస్తాడేమో అని ఊహించడానికి కూడా వీలు లేనంతగా కిరణాలన్నిటినీ లోపల దాచేసుకుని అలా ఒదిగి కూర్చున్నట్టు, కృష్ణుడు రోటి పక్కన కూర్చున్నట్లుగా అంత అందమైనటువంటి ఇమ్మన్నళంద ఈ భూమికి ఎన్నదు విరండాళందుకొండాన్. ఈ భూమిని అంతటినీ కూడా చాలా అందంగా చక్కగా కొలిచినటువంటి స్వామి. ఏమండి, ఎప్పటికప్పుడే వామనావతారం ఏమిటండి? మరి అంత ఇష్టం నమ్మాళ్ళవార్లకి నమ్మిళ్ళయ్య గారికి కూడా. ఆ గోదాదేవికి ఏమిటి వామనావతారం? వామాలు అంటే సుఖాలు, అందాలు, ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి. వామాని నయతి ఇది వామన, సుఖాలను మూటగట్టుకు తెస్తున్నాడండి ఆయన, అందాలు మూటగట్టుకుని నడిచి వస్తున్నాడండి ఆయన. అందువల్ల ఆ రూపాన్ని తలుచుకుని అయ్యా నువ్వేనా కనిపించవచ్చు కదా అంటున్నారు ఆళ్వార్లు ఈ పాసురంలో. వామనుడుగా వచ్చి త్రివిక్రముడుగా ఎదిగినటువంటి నీ దివ్య రూపాన్ని నువ్వు చూపించకుండా ఉన్నావా స్వామి అనేటువంటి అర్థంలో ఈ 4వ పాసురంలో ఈ మన్నళంద కణ్పెరియ సెవ్వాయి, ఈ లోకాలను కొలిచిన మంచి అందమైనటువంటి కళ్ళు, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, సెవ్వాయి ఎర్రటి పెదవి కలిగినటువంటి స్వామి అని చెప్పడం అన్నమాట. ఆ వామనావతార వైశిష్ట్యాన్ని ముగింపుని మనం రేపు క్లాసులో చెప్పుకుందాం. పెన్ పిరందారేదుం பெரும் துயர் காண்கிலேன் என்று வன் சுடரோன் வாராது ஒழித்தான் இம்மண்ணளந்த கண்பரிய செவ்வாய் எம் காரியேறு வாரானால் எம் பெரிய சிந்தை நோய் தீர்ப்பார் ஆர் என்னையே. దేవేశం కోలనాదం నతైత మనసం పద్మనాభం రవేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహకురుష్కే సేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదురుద్యామునార్యో మమరుదనిదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ சேன முதலே சடகோபன்னாதமணி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்த குருமாலாதரர் குறிகை பிறார் கம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே அந்த மாதவர் பற்பனாபரிவரருளாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతేయ శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర పరవణం వందే రమ్యజామాతరం మనిం வாழி திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமுனுவன் வாழிய வன்மாரம் திருவாய் மழிப்பருளை மானத்தோர் தேரும்படி புரை கொன்சீர். శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాదసేవ ప్రాతాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడేవర్లుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత వస్తుకు దాసం.